मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर होगा। प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థించుకుంటాం. हमारे ईश्वर के पिताजी, जीवित परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में आपके जीवित वचन को ध्यान करने के लिए आए हैं। आपका वचन कहता है, पवित्र लोग सब तेरे हाथ में है, एक एक तेरे चरणों के पास बैठकर तेरे वचन से लाभ उठाते। प्रभु जी, हम भी आपके चरणों के पास आए हैं आपके वचन के लाभ को पाने के लिए। प्रभु जी, हमें अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट करें, हमें सिखाएं जो हमें सीखना है। प्रभु जी, आत्मिक बातों को सीखते हुए, बल पाते हुए आपके मार्ग में हम आगे बढ़ सकें। मुझे अयोग दास को और अनुवाद करने वाले आपके दास को आपके बहुत लोग के छिड़काव में लाते हैं, केवल आपकी महिमा को चाहते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में नाजीर के विषय में पढ़ते हैं। ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యములో నాజీరు చేయబడుట అనే విషయాన్ని చదువుతూ ఉంటున్నాం. परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले गर्भ में ही नाजीर ठहरा दिया। దేవుడు సంసోనును జన్మించిన తరువాత కాదు గాని గర్భములో ఉన్నప్పుడే నాజీరు చేసి ఉంటున్నాడు. नाजीर मतलब अलग। నాజీరు అనగా ప్రత్యేకింపబడుట. परमेश्वर हमें अलग क्यों करना चाहता है? దేవుడు మనలను ఈ రీతిగా ఎందుకు ప్రత్యేకపరచాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు? हाँ, परमेश्वर क्यों चाहता है कि उसके खून से खरीदे हुए लोग, उद्धार पाए लोग अलगाव का जीवन बिताएं? దేవుడు ఎందుకు తన రక్తంతో కొనుక్కున్నటువంటి తన రక్షణ అనుగ్రహించినటువంటి ప్రజలు ప్రత్యేకంగా జీవించాలని దేవుడు ఎందుకు కోరుతూ ఉంటున్నాడు? देखिए, लेवी व्यवस्था की किताब 20 अध्याय और उसका 26 वचन। చూడండి, లేవి గ్రంథము, లేవి కాండము 20వ అధ్యాయం 26వ వచనం. तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। యెహోవాను నేను పరిశుద్ధుడను, మీరు నా వారై ఉండునట్లు అన్యజనుల నుండి మిమ్మును వేరుపరచితిని. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इस्राएलियों से बात को कह रहा है। దేవుని వాక్యములో దేవుడు ఇశ్రాయేలీలతో ఈ మాట చెప్తూ ఉంటున్నాడు. तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, మీరు నా కొరకై పరిశుద్ధులుగా ఉండుడి. इसीलिए मैंने तुम्हें अलग किया है। ఈ కారణమును బట్టే ఇందు కొరకే నేను మిమ్మును వేరుపరచితిని. नाजीर का मतलब है अलग जीवन बिताना, अलगाव का जीवन बिताना। నాజీర్ అనగా అర్థం ఏమిటి అంటే వేరుగా ఉండుట, వేరైన జీవితము కలిగి ఉండుట. और अलगाव का जीवन क्यों बिताना है? ताकि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे। ఎందుకు ఇక వేరైన జీవితం మనం కలిగి ఉండాలంటే, ఎందుకంటే మన దేవుని వల్లే మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండునట్లు. याद रखिए प्यारे भाई बहनों, पवित्रता के बिना अगर हम कहेंगे कि मैं मसीह हूं, तो ये कहना व्यर्थ है। ప్రియులారా, ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియ సహోదర సహోదరి, పరిశుద్ధత లేకుండా నేను క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకొనుట అది వ్యర్థమైన మాట. क्योंकि मसीह जीवन का नींव पवित्रता है। ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితం యొక్క పునాది పరిశుద్ధత. अगर आपका जीवन पवित्र, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఒకవేళ నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత అనేది ఏమి లేకపోతే నీవు దేవుని కొరకు ఏమి చేసినప్పటికీ అది వ్యర్థంగా ఉంటున్నది. याद रखिए, ये पवित्रता मसीह जीवन की नींव है। గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ యొక్క పరిశుద్ధత క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక నియమముగా ఉంది. और ये पवित्र जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर हमें अलगाव का जीवन बिताना चाहता है। ఈ పరిశుద్ధ జీవితం కలిగి ఉండట కొరకే దేవుడు మనల్ని వేరుపరిచిన జీవితం కలిగి ఉండాలని కోరుతుంటున్నాడు. और यही पवित्रता हमारे जीवन का बल है। ఇదే పరిశుద్ధత మన జీవితంలో సామర్థ్యముగా బలముగా ఉంటున్నది. याद रखिए, हमारे जीवन का बल पवित्रता है। ప్రియులారా, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాట, మన జీవితంలో బలము సామర్థ్యము పరిశుద్ధత. और शैतान, हमारा शत्रु का निशाना
हमारे बल को మన खत्म శత్రు करना, సాతాను యొక్క हमारे बल గురి को వాడి యొక్క छीनना। ఉద్దేశము మనం కలిగినటువంటి ఇక బలాన్ని తీసివేయాలని, ఇక బలాన్ని తొలగించాలని వారు हमारा కోరుతున్నాడు. शत्रु 24 घंटे हमारे विरुद्ध में इसलिए काम करता है ताकि वो हमारे बल को तोड़ सके। మన బలమును విరగొట్టాలని, తగ్గించాలని ఆ యొక్క శత్రు సాతానుడు 24 గంటలు వాడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. यहाँ एक नाजीर है जिसका नाम शिमशोन है, जो बहुत बलशाली है। ఇక్కడ ఒక నాజీరు చేయబడిన వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు సంసోను. అతడు ఎంతో బలాఢ్యుడు. इजराइल का न्याय करने वाला परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ मनुष्य। ఇశ్రాయేలీలకు న్యాయం తీర్చుటకై న్యాయాధిపతిగా దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వ్యక్తి. परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ मनुष्य। దేవుని చేత అభిషేకం పొందినటువంటి మనుష్యుడు. सामर्थ और बल से भरा हुआ मनुष्य। సామర్థ్యము చేత, బలము చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। ఏ వ్యక్తి కూడా ఆ మనుష్యుణ్ణి ఎదిరించలేడు, అతనిని ఎదుర్కొనలేడు. कोई उसको जीत नहीं सकता। शत्रु की सेना भी उसका नाम सुनकर डरती थी। ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ మనుషుడిని ఎదిరించలేడు. శత్రువు కూడా ఈయన మా పేరు వినగానే భయపడేవారుగా ఉంటున్నారు. जंगली जानवरों को फाड़ डालता था। అడవి జంతువులను తన చేతులతోనే చీల్చివేసేవాడుగా 300 ఉంటున్నాడు. लोमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछ में आग लगाकर फलिस्तियों के खेत को जला डाला। 300 నక్కలను పట్టుకొని వాటి తోకలకు అగ్ని అంటించి శత్రువుల యొక్క పొలములన్నింటినీ తగులబెట్టిన कोई వాడుగా भी ఉంటున్నాడు. रस्सी या कोई भी जंजीर उसको बांध कर नहीं रख सके, इतना बलशाली था वो। ఏ తాడు గాని, ఏ త్రాళ్లతో గాని అతన్ని బంధించలేనటువంటి అంతటి బలాఢ్యుడిగా మనుషుడు ఉంటున్నాడు. लेकिन उसके अंत को देखेंगे तो एक ऐसे- छोटा लड़का उसको पकड़कर उसको चला कर लेके जा रहा है। అయితే ఇటువంటి మనుషుని యొక్క అంతము గాని మనం చూసినట్లయితే ఒక చిన్న బాలుడు అతని చేతిని పట్టుకొని అతన్ని తీసుకుని వెళ్తున్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. इतना कमजोर, इतना बलहीन हो गया था वो अंत में। ప్రియులారా, అంతములో తన యొక్క జీవిత చివరాంకములో ఇటువంటి మనుషుడు ఎంతో బలహీనంగా మార్చబడి ఉంటున్నాడు. शत्रु जो उससे डरते थे उनके लिए वो चक्की पीसने लगा। ఏ శత్రువు అయితే ఇతనంటే భయపడుతూ ఉండేవారో ఆ శత్రువులకు పిండి రుబ్బేవాడుగా మారిపోయి ఉంటున్నాడు. उनके लिए वो तमाशा बन गया। వారి కొరకు, ఆ శత్రువుల కొరకు ఒక తమాషా వస్తువుగా మార్చబడి ఉంటున్నాడు. प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन कैसे शुरू हुआ, इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन का अंत कैसे हुआ। ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, మన జీవితం ఏ రీతిగా ఆరంభమైందా అనే దానికంటే అధికముగా మన యొక్క జీవితం ఏ రీతిగా అంతమైందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. बहुत से परमेश्वर के दास लोग कलाम में पाए जाते हैं जिनका अंत बहुत ही सुंदर और बहुत ही चैलेंजिंग है। అనేక మంది దైవజనుల, దేవుని యొక్క బిడ్డల యొక్క జీవితాలు మనం వింటూ ఉంటాం, చూస్తుంటాం. వారి యొక్క జీవితం అంతా ఎంతో సౌందర్యమైన, ఎంతో బలం కలిగిన జీవితంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. बहुत ही चैलेंजिंग अंत है उनका। వారి యొక్క అంతము కూడా అది ఎంతో సవాలుతో కూడిన జీవితంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. लेकिन शिमशोन के जीवन को देखिए, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत बलशाली है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन अंत में हम देखते हैं वो अपने बल को खो दिया, उसने निर्बल हो गया। అయితే సంసోను జీవితం మనం గమనించినట్లయితే ఆరంభంలో ఎంతో బలం కలిగిన వాడిగా, ఎంతో సామర్థ్యం కలిగిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. అయితే తన యొక్క జీవితపు చివరిలో తన బలమును, సామర్థ్యంను కోల్పోయి ఎంతో బలహీనుడిగా మార్చబడి ఉంటున్నాడు. शिमशोन के बल को शत्रु मिटाना चाहता था। సంసోను యొక్క బలమును శత్రువు తీసివేయాలని కోరి ఉంటున్నాడు. बल यानी उसकी पवित्रता है ना, बल यानी हमारी पवित्रता। शैतान शत्रु हर समय हमारी पवित्रता को मिटाना चाहता है, हमारे बल को मिटाना चाहता है। మన బలం ఏమిటంటే మనం పరిశుద్ధత. ఆ యొక్క శత్రు సాతానుడు అనేక సార్లు మన యొక్క బలమును తీసివేయాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు, అనగా మన యొక్క పరిశుద్ధతలో నుంచి మనం తొలగించాలని వాడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. शिमशोन के बल को, उसकी सामर्थ को मिटाने के लिए शैतान उसके सामने गोलियत को लेकर नहीं आया। సంసోను యొక్క బలమును, సామర్థ్యం తీసివేయుటకై సాతాను సంసోను ఎదుటికి గొల్యాతు వంటి సాధనాన్ని తీసుకురాలేదు. एक बलहीन स्त्री जो बहुत सुंदर है, उसको शैतान ने इस्तेमाल किया।
ఒక సౌందర్యమైనటువంటి బలహీనమైన స్త్రీని వాడు సాధనంగా వాడుకొని ఉంటున్నాడు. कई बार शैतान हम जितने बलवंत है उतने ही बलवंत मनुष्य के द्वारा हमसे नहीं लड़ता है। ప్రియులారా, ఒక విషయం గమనించండి. ఇక్కడ మనం ఎంత సామర్థ్యము బలము కలిగి ఉంటామో అదే రీతిలో బలము సామర్థ్యము చేత సాతానుడు మనల్ని ఎదుర్కోడు. परंतु हम जिसे कमजोर समझते हैं उनके द्वारा हमको वो कमजोर बनाता है। దేన్నైతే మనము లెక్క లేకుండా లేకపోతే బలహీనమైనది చిన్నది అనుకుంటామో దాని ద్వారా వాడు మనల్ని బలహీనపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. यदि शैतान गोलियत को या 2-3 सिंह को बेचता तो शिमशोन उनको फाड़ डालता। సంసోను ఎదుటికి ఒక గొల్యాతునో లేకపోతే 2-3 సింహాలను పంపించినట్లయితే సంసోను అతి సులువుగా వారిని జయించేవాడుగా ఉండేవాడు. सुंदर स्त्री उसके लिए फंदा बन गई। అయితే ఒక సౌందర్యమైనటువంటి స్త్రీ సంసోను కొరకు ఒక ఉరిగా మార్చబడింది. हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे बल को, हमारी पवित्रता को हमसे छीनने के लिए परमेश्वर बलवंत कोई नहीं, शैतान बलवंत कोई नहीं, परंतु कमजोर व्यक्ति के द्वारा भी हमारे जीवन में हमारी पवित्रता को खराब कर सकता है। ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, మన జీవితాల్లో మనం కలిగినటువంటి యొక్క పరిశుద్ధత, యొక్క బలమును సామర్థ్యమును తీసివేయుటకు లేదా మనల్ని ఓడించుటకు శత్రు సాతాను ఒక బలహీనమైన ఎంతో సులువైన సాధనాన్ని కూడా వాడి మన బలాన్ని, సామర్థ్యాన్ని, పరిశుద్ధతను వాడు తీసివేయగలిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. गिनती की किताब 16 अध्याय और उसका 19 वचन में पढ़ते हैं, तब वो शिमशोन निर्बल हो गया। సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము 15 నుంచి మనం చూస్తుంటున్నాము. యొక్క సంసోను అతి బలహీనుడిగా, నిస్సహాయుడిగా మార్చబడి ఉంటున్నాడు. उसके बल को उसके शत्रु ने छीन लिया। అతని యొక్క బలమును శత్రువు దొంగిలించినట్లుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. शिमशोन ने सोचा होगा, मैंने तो सिंह को फाड़ दिया, कितनों को नाश किया, मैं बहुत सामर्थी हूं। సంసోను అనుకుని ఉండవచ్చు, నేను సింహములను, పెద్ద పెద్ద జంతువులనే ఓడించుంటున్నాను, నాకెంతో బలం ఉంది. ये स्त्री मेरा क्या कर सकती है? ఈ యొక్క స్త్రీ నన్నేమి చేయగలదు? ये तो एक बलहीन स्त्री है। ఈ స్త్రీ ఒక బలహీనమైన స్త్రీగా ఉంది. एक मारूंगा तो वो मर जाएगी। నేను ఒక్క దెబ్బ కొడితే ఆమె చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ये मेरा क्या कर सकती है? ఈ స్త్రీ నన్నేమి చేయగలదు? ये मुझे बलहीन नहीं कर सकती। ఈ స్త్రీ నన్ను ఏమాత్రము బలహీనపరచలేదు. ऐसे कितनों को मैंने देखा है। ఇలాంటి వారిని నేను ఎంతో మందిని చూసింటున్నాను. मैं उसके अधीन में नहीं रहूंगा, परंतु उसे मेरे अधीन में रखूंगा। నేను ఆ స్త్రీ యొక్క ఆధీనంలో ఏమాత్రము ఉండను, ఆమె నా ఆధీనంలో ఉంటుంది అనుకుని ఉంటున్నాడు. इस प्रकार बड़ी धैर्यता से उस स्त्री के साथ खेल रहा है। ఈ కారణముగా ఈ రీతిగా ఆలోచించి ఎంతో ధైర్యముతో ఆ స్త్రీతో ఆటలాడినట్లుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. बलहीन स्त्री के समान दिखाई देने पर भी शिमशोन के बल को उसने छीन लिया। ఆ స్త్రీ ఎంతో బలహీనమైన స్త్రీగా కనబడినప్పటికీ కూడా తానే బలవంతుడైన సంసోను యొక్క సామర్థ్యమును, బలమును ఆ స్త్రీ దొంగిలించినట్టుగా కనబడుతుంది. बहुत चतुर स्त्री थी, बहुत चालाक स्त्री थी वो। ఆ స్త్రీ ఎంతో కుయుక్తి కలిగిన దానిగా కనబడుతుంది. शिमशोन को मार पीट कर उसने अपने वश में नहीं किया। సంసోనుని ఆ స్త్రీ ఏదో కొట్టి తన్ని తన వశపరుచుకోలేదు. शारीरिक दुख देकर उसको अपने अधीन में नहीं किया। సంసోను యొక్క శరీరానికి ఏదో హాని లేదా దుఃఖము తలపెట్టి తన వశం చేసుకోలేదు. अपनी बातों के द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया। కేవలము తన యొక్క లాలనమైనటువంటి మాటల చేత తన ఆధీనంలో తీసుకుని ఉంటున్నది. याद रखिए प्यारे भाई बहनों, जैसे हम सोचते हैं वैसे शैतान हमारा सामना नहीं करता। కాబట్టి ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఒక మాట మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఏ రీతిగా అయితే మనము తలంచుతామో, ఆలోచిస్తామో ఆ రీతిగా సాతాను మనల్ని వశపరుచుకోదు. वो स्वर्गदूत का रूप लेकर भी हमको धोखा देना चाहेगा। పరలోకపు దూత రూపము ధరించుకొని కూడా మనల్ని మోసగించవచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. हमें बहुत सावधान रहना है। కనుక మనం ఎంతో జాగరూకులమై ఉండాలి. इस भाग में हम क्या पाठ को सीखते हैं? ప్రియులారా, ఈ యొక్క భాగములో మనం ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం? लिखा है वो स्त्री हर दिन उससे बात करती थी। అక్కడ రాయబడింది, ఆ స్త్రీ అనుదినము సంసోనుతో మాట్లాడుతూ ఉండేది. न्यायों की किताब 16 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది, हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया करती थी।
ఆమె అనుదినము మాటల చేత అతన్ని బాధించి తొందర పెట్టుచున్నందున. है ना। उसी 16 अध्याय में 7 वचन, 11 वचन, 13 वचन को हम पढ़ेंगे। 3 बार उसने पूछा, तेरे बल का रहस्य क्या है। అదే న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయము 7వ వచనం, 9వ వచనం, 11వ వచనం మనం చూస్తుంటున్నాము. ఆమె అడుగుతూ ఉంది, నీ యొక్క బలమునకు రహస్యం ఏమిటి, కారణం ఏమిటి? 3 बार उसने पूछा, 3 సార్లు ఆమె అడిగింటున్నది. तीनों बार उसने झूठ बोला। ఆ 3 సార్లు కూడా సంసోను అబద్ధం చెప్పి ఉంటున్నాడు. झूठ को सच समझ के वो स्त्री ने वैसा ही कर रही थी। సంసోను చెప్పినటువంటి అబద్ధమును నిజం అనుకుని ఆ స్త్రీ 3 సార్లు ఆ రీతిగానే చేస్తూ వచ్చింది. सिमसोन को समझ जाना चाहिए था कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं उसे कर रही है, तो अगर मैं सच बोलूंगा तो उसे भी वो करेगी। నేను అబద్ధము చెప్పితే ఆ రీతిగానే చేసినటువంటి ఆ స్త్రీ ఒకవేళ నేను నిజము చెప్పినట్లయితే నిజముగా చేసేదిగా ఉంది అనే విషయము సంసోను అప్పటికే ఆలోచించవలసి ఉంటున్నది. इस चेतावनी को शिमशोन ने अनसुनी किया। అయితే ప్రియులారా, ఈ హెచ్చరికను సంసోను ఏమాత్రము పట్టించుకోలేదుగా కనబడుతుంటున్నది. तो पहला, जब हम चेतावनी को अनसुनी करेंगे तब हम अपने बल को खो देंगे। అయితే మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైతే ఒక హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం పట్టించుకోకపోతే మన బలమును సామర్థ్యమును మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. चेतावनी आई, चेतावनी को उसने देखा, चेतावनी को अनुभव किया, लेकिन चेतावनी को अनसुनी किया। హెచ్చరిక వచ్చింది, హెచ్చరికను చూసినాడు, దాన్ని అనుభవించినాడు. అయితే హెచ్చరిక నుంచి ఎటువంటి పాఠము నేర్చుకోకుండా దానిని తిరస్కరించినట్లుగా సావధాన్ నహీ హువా. ఆ యొక్క హెచ్చరిక ద్వారా జరిగినటువంటి సంఘటన నన్నేమి కూడా చేయలేదు అనే ఒక రకమైనటువంటి తలంపుతో ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా ఉండినట్లుగా చూస్తున్నాం. పరమేశ్వర్ చేతావని దేనే వాలా పరమేశ్వర్ హై. ప్రియులారా, మన దేవుడు మనకి ముందే హెచ్చరికను పంపేవాడుగా ఉంటున్నాడు. इजरायली लोगों को जब भी परमेश्वर दंड देता था, दंड देने से पहले उनको चेतावनी देता था अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर। ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీలను దేవుడు దండించాలని కోరించినాడో ఆ ప్రతి సమయంలో తన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా తన వర్తమానమును హెచ్చరిక రూపంలో ఆయన పంపిస్తూ ఉండేవాడు. जब वो उनकी भी नहीं सुनते थे तब परमेश्वर उन्हें दंड देता था। ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీలు దేవుడు పంపించిన ప్రవక్త మాట కూడా వినకుండా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు వారి మీదకి శిక్షను పంపించేవాడు. प्यारे भाई बहनों, यदि हम चेतावनी को अनसुनी करेंगे तो हम अपने बल को खो देंगे शिमशोन की तरह। కనుక ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఆ యొక్క హెచ్చరికను మనం పెడచెవిన పెట్టినట్లయితే సంసోను వలె మన యొక్క బలమును మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. इब्रानी की किताब 11 अध्याय 7 वचन में लिखा है, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। హెబ్రీ 11:7 విశ్వాసమును బట్టి నోవహు అది వరకు చూడని సంగతులను గురించి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసెను. नूह को परमेश्वर ने एक बार ही चेतावनी दिया। నోవహుకు దేవుడు ఒక్కసారి హెచ్చరిక ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. उस चेतावनी को सुनकर भक्ति के साथ जहाज बनाकर अपने परिवार को बचाया। ఆ హెచ్చరిక విని నోవహు ఎంతో భయభక్తులతో రక్షింపబడుటకు రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసినాడు. योना के समय में भी जब परमेश्वर ने योना के द्वारा निनेवे के लोगों को चेतावनी दिया, तब उस चेतावनी को सुनकर राजा से लेकर जानवर तक, है ना, सबने उपवास किया और पछताया, नाश होने से बच गए। ఆ యోనా సమయంలో కూడా ఎప్పుడైతే దేవుడు యోనా ద్వారా హెచ్చరికను ఇచ్చింటున్నాడో ఆ హెచ్చరికను వినిన వారై రాజు మొదలుకొని ఆ యొక్క పేద వాడి వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఆ హెచ్చరికను విని తమ మనసులు మార్చుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण हमको चेतावनी देता है। దేవుడు మనల్ని ప్రేమించిన కారణం బట్టి ఆయన మనకి హెచ్చరికిస్తూ ఉంటున్నాడు. देखिए भजन संगीता और उसका 19 अध्याय 9 से 11 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या पाते हैं? కీర్తనలు 19:9 నుంచి మనం 11 వరకు చదివినట్లయితే అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంటున్నది? देखिए, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वह तो सोने से
बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। కీర్తన 19:9-10 యెహోవా యందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును. యెహోవా న్యాయ విధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి. और 11 वचन में, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। 10-11 వచనాలు, అవి బంగారు కంటెను, విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను, కోరదగినవి, తేనె కంటెను, జుంటు తేనె దార కంటెను మధురమైనవి. వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును, వాటిని గైకొనట వలన గొప్ప లాభము కలుగును. परमेश्वर के वचन की महानता को बताने के बाद దేవుని వాక్యం యొక్క గొప్పతనమును వర్ణించిన తరువాత 11 वचन में कहता है, तेरा दास उन्हीं से चिताया जाता है। 11వ వచనంలో అంటూ ఉన్నాడు, వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును. वचन हमें क्यों दिया गया है? ప్రియులారా, ఈ యొక్క దేవుని వాక్యము మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడింది? कई कारणों में से एक मुख्य कारण हमें चेतावनी देने के लिए। అనేక కారణాలు ఉంటున్నాయి. ఆ కారణంలో ఒకటి మనకి హెచ్చరిక ఇచ్చుటకై. इसलिए वचन है ना, पढ़ते समय परमेश्वर मुझे क्या चेतावनी दे रहा है, उसे ध्यान देना है। ఈ కారణం బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదువుతున్న సమయంలో దేవుడు ఎటువంటి హెచ్చరిక నాకు ఇస్తూ ఉంటున్నాడనే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి. आज लोग बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? నేటి దినాల్లో ప్రజలు బైబిల్ గ్రంథం ఏ రీతిగా చదువుతూ ఉంటారు? जो वचन उनको अच्छा लगता है उन्हीं को पढ़ते हैं। ఏ వచనములు అయితే వారికి ఇష్టముగా మంచిగా నచ్చుతాయో వాటినే చదువుతూ ఉంటారు. ऊपर का हिस्से को छोड़ देंगे, नीचे के हिस्से को छोड़ देंगे। పై భాగమును కింద భాగమును వారు వదిలిపెట్టేస్తారు. बीच के हिस्से को वो पसंद करने के कारण उन्हीं को वो पढ़ते हैं। ఆ యొక్క మధ్య భాగము వారికి ఇష్టమైన కారణం బట్టి దాన్నే పట్టుకుని ఉంటారు. लेकिन परमेश्वर का दास कहता है, तेरे वचन से मैं चिताया जाता हूँ। అయితే దేవుని యొక్క దాసుడు ఈ రీతిగా అంటూ ఉన్నాడు, నీ సేవకుడు నీ యొక్క వాక్యం నుంచి హెచ్చరిక పొందును. वचन को सुनाने वाले दासों का ఈ काम యొక్క क्या है? వాక్యమును బోధించే దేవుని యొక్క దాసుల పని ఏమిటి? पौल कहता है कोलोसियों की किताब 1:28 वचन में, కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1:18 అపొస్తలుడు పౌలు గారు ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते कि हम हर एक है ना व्यक्ति में मसीह को सिद्ध करके उपस्थित करें। 118 అన్న 1:28 క్షమించండి, कोलोसियों కొలస్సీ 1:28 ప్రతి మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలబెట్టవాలని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. whom we preach, warning every man. हम हर एक मनुष्य को वचन के द्वारा चेतावनी देते हैं। ఇంగ్లీష్ భాష ప్రకారం రీతిగా ఉంది, ప్రతి మనుషునికి మేము బోధించుచు హెచ్చరించుచు బుద్ధి చెప్పుచు. इसलिए पौल तिमोथी को बता रहा है कि वचन का प्रचार कैसे करना है। ఈ రీతిగా పౌలు గారు తిమోతితో చెప్తూ వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా ప్రకటించాలో చెప్తూ ఉంటున్నాడు. दूसरा तिमोथी 4 उसका 2 वचन में, 2 తిమోతి 4:2 कि तू वचन को प्रचार कर, समय समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడము, సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. वचन का प्रचार कैसे करना है? ఏ రీతిగా వాక్యమును మనం బోధించాలి? उल्हाना देना है, डांटना है, समझाना है। ఉపదేశించాలి, ఖండించాలి, గద్దించాలి. लोगों को खुश करने के लिए वचन मत बता, जो सच है उसे बोल, चेतावनी दे। तिमोथी को बोल रहा पौल, ప్రజలను సంతోష పెట్టినట్లు మీరు బోధించవద్దు, అయితే ప్రజలను మీరు వాక్యం బోధించినప్పుడు వారిని హెచ్చరించము, వారిని గద్దించమని తిమోతితో పౌలు భక్తుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. मेरे भाई बहनों, ऐसी तैयारी के साथ वचन को पढ़ना है। ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఇటువంటి సిద్ధపాటు కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదవాలి. वचन हमको चिता रहा है तो, चेतावनी दे रहा है तो अध्याय को बदलना नहीं है। ఒకవేళ మనం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నట్లయితే మనము అధ్యాయాన్ని మార్చి వేరే భాగం చదవకూడదు. आजकल हम मोबाइल में ही संदेश सुनते हैं। నేటి దినాల్లో మనము మన మొబైల్ ఫోన్స్ లోనే మనము వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నాం. अगर संदेश के द्वारा
हमको चेतावनी दी जा रही है या फिर वो वचन हमको चुभ रहा है तो मोबाइल ऑफ नहीं करना है। ఆ యొక్క మన మొబైల్ ఫోన్ లో మనం వాక్యం వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యంలో నుంచి మనం హెచ్చరికలు లేకపోతే మనం ఏదైనా గాయపరిచే కష్టపరిచే మాట విన్నప్పుడు మనం మొబైల్ ఆపివేయకూడదు। हर एक चेतावनी को सुनकर मुझे कैसे जीना है इसकी तैयारी हमको करना है। ప్రతి హెచ్చరికను విని నేను ఏ రీతిగా జీవించాలి అనే సిద్ధపాటును మనం కలిగి ఉండాలి। हाँ, मसीह जीवन एक सकरा मार्ग है। క్రైస్తవ జీవితము ఒక కష్టతరమైనటువంటి మార్గంగా ఉంటున్నది। वो सीधा मार्ग नहीं है। అది తిన్నదిగా కనబడే మార్గంగా ఉండదు। पहाड़ों का रास्ता आपने देखा होगा। కొండపైకి వెళ్లే మార్గము కొండ మార్గము మీరు చూసి ఉండవచ్చు। वो सीधा मार्ग नहीं होता है। అది ఏ మాత్రము తిన్నదిగా సక్రమంగా కనబడదు। आप थोड़ी दूर चलेंगे फिर एक मोड़ आएगा, फिर थोड़ी दूर चलेंगे फिर एक मोड़ आएगा। కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత ఒక మలుపు వస్తుంది, అలా నడిచిన తర్వాత మరి ఒక మలుపు రావచ్చు। और वहां पर चेतावनी का बोर्ड भी लगा होगा, सावधान धीरे चलिए आगे मोड़ है। అక్కడ హెచ్చరిక చూపించే ఒక బోర్డు కూడా ఉండవచ్చు, మీరు సరిగా చూసుకుని వెళ్ళండి, ముందు ఒక వంకర త్రోవ ఉంటుందని కూడా చెప్తూ ఉంటారు। अगर चेतावनी को अनसुनी किया तो दुर्घटना घटेगी। ఒకవేళ అక్కడ చెప్పబడిన హెచ్చరికను మనము పెడచెవిన పెడితే మనము ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। सावधानी से चलना है। హెచ్చరికతో జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमको चेतावनी देता है। ఇదే రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యము కూడా మనకి హెచ్చరికలు ఇస్తూ ఉంటుంది। चेतावनी को अनसुनी करेंगे तो खतरा हमारे सामने होगा। హెచ్చరికను పెడచెవిన పెట్టినట్లయితే మన యొక్క మార్గములో అపాయం పొంచి ఉంది। शिमशोन को 3 बार चेतावनी आई लेकिन उसने अनसुनी किया। ప్రియులారా, సంసోనుకు 3 సార్లు హెచ్చరిక వచ్చింది, అయితే 3 సార్లు తాను పెడచెవిన పెట్టి ఉంటున్నాడు। उसका बल जाता रहा, उसने अपना बल खो दिया। తన యొక్క బలము తగ్గిపోతూ వచ్చింది, ఆ రీతిగా తన బలమును పూర్తిగా కోల్పోయించున్నాడు। नीति वचन की किताब 5 अध्याय 1 से 14 बाद में घर में जाकर पढ़िए, वहां पे परमेश्वर किस प्रकार की चेतावनी दे रहा है। సామెతల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము మొదటి 8 వచనాల్లో మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి, అక్కడ దేవుడు ఎటువంటి హెచ్చరికలు ఇస్తూ ఉంటున్నాడు। यहाँ पे क्या कहता है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातें पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा నా కుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశం ఆలకింపుము, వివేకము గల నా బోధకు చెవియొగ్గుము, అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకొందువు, తెలివిని బట్టి నీ పెదవులు మాట్లాడును, జార స్త్రీ పెదవుల నుండి తేనె కారును, దాని నోటి మాటలు నూనె కంటేను నునుపైనవి, దాని వలన కలుగు ఫలము మసిని పండంత చేదు, అది 2 అంచులు గల కత్తి అంత పదును గలది। फिर 7, 8, 9 में इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश के औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। पराई स्त्री तेरी कमाई से अपना पेट भरेगी और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखेगा। ये सब पढ़िए। 7, 8, 9 కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి, నేను చెప్పు ఉపదేశం నుండి తొలగకుడి, జారస్త్రీయుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసుకొనుము, దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరకు వెళ్ళకుము, వెళ్ళినెడల పరులకు నీ యవన బలమును, క్రూరులకు నీ జీవిత కాలం ఇచ్చివేతువు, నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి పొందుదురు, నీ కష్టార్జితము అన్యుల ఇల్లు చేరును। ये सब चेतावनी है। ప్రియులారా, ఇవన్నీ కూడా హెచ్చరికలు। पराई स्त्री से सावधान रहना है। పర స్త్రీతో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి। हमारा पिता हमको चेतावनी दे रहा మన है, యొక్క తండ్రి మనకు హెచ్చరిక ఇస్తూ ఉంటున్నాడు। मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। నా కుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశమును నీవు ఆలకించుము, अपने आप को समझदार मत समझ, मेरी समझ की ओर कान लगा। నీ యొక్క సొంత బుద్ధి చేత నువ్వు నడుచుకొనవద్దు, నా బోధకు నీవు చెవియొగ్గుము। यदि इन चेतावनी को अनसुनी करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, ఈ యొక్క హెచ్చరికలను నువ్వు పెడచెవిన పెట్టి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే तो क्या होगा। అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? 5वां अध्याय नीति वचन 11 से 14 में हम पढ़ते हैं। సామెతలు 5వ అధ్యాయం 11 నుంచి 12, 13 చదువుతాము। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर
हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు అయ్యో ఉపదేశం నేను ఎట్లు త్రోసివేసి తిని నా హృదయ గద్దింపు నేను ఎట్లు తృణీకరించను నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగ్గలేదు. हाँ देखिए, क्यों तू आंसू बहा रहा है, क्यों तेरा ऐसा अंत हुआ? ఎందుకు నీవు కన్నీరు కారుస్తున్నావు, ఎందుకు నీకు ఇటువంటి అంతం వచ్చించినది? क्योंकि तूने चेतावनी को अनसुनी किया, ఎందుకంటే నీవు ఉపదేశంను తిరస్కరించితివి, डांटने वालों का तिरस्कार किया, హెచ్చరించే వారిని నువ్వు తిరస్కరించినావు, शिक्षा से बैर किया। ఆ యొక్క శిక్ష నుంచి నీవు పక్కకు తొలగించినావు. आज बहुत से विश्वासी चेतावनी को ना सुनने के कारण अपने बल को, अपनी पवित्रता को उन्होंने खो दिया। నేటి దినాల్లో ప్రియులారా అనేక మంది విశ్వాసులు ఈ యొక్క హెచ్చరికలను పెడచెవిన పెట్టిన కార్యం బట్టి తమ యొక్క బలమును సామర్థ్యమును వారు కోల్పోయి ఉంటున్నారు. आप कह सकते हैं कि अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका बल वापस आ गया। మీరు అంటూ ఉండవచ్చు, ఆ యొక్క చివరి దినాల్లో ఆయన యొక్క ప్రార్థనను దేవుడు విని ఆలకించి తన యొక్క బలంను తిరిగి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. उसमें भी एक चेतावनी है, అందులో కూడా ఒక హెచ్చరిక ఉంటున్నది. शत्रु का नाश हुआ, खुद भी नाश हो गया। దయచేసి గమనించండి, ఆ దినమున శత్రువు నాశనం అయిపోయినాడు, శత్రువుతో పాటు తాను కూడా నాశనం అయిపోయి ఉంటున్నాడు. परमेश्वर नहीं चाहता था कि शिमशोन का नाश हो जाए। సంసోను నాశనం కావాలని దేవుడు ఏమాత్రము కోరలేదు. इजरायलियों के शत्रुओं को नाश करने के लिए ही परमेश्वर ने उसे नाज़ीर ठहराया था, परमेश्वर ने उसे न्याय बनाया था। ఇశ్రాయేలీల శత్రువులను నాశనం చేయుటకే, వారిని నశింప చేయుటకే దేవుడు సంసోను ఏర్పాటు చేసుకుని సంసోను నాజీరుగా చేసి సంసోను న్యాయాధిపతిగా చేసి ఉంటున్నాడు. लेकिन चेतावनी को अनसुनी करने के कारण खुद का ही नाश हो गया। అయితే ఆ యొక్క హెచ్చరికను పెడచెవిన పెట్టిన కారణం బట్టి తను తాను కూడా నాశనం చేసుకుని ఉంటున్నాడు. जीवन भर जितने शत्रु को उसने मारा, उससे भी अधिक उस दिन मारा, ये बात सच है। తన జీవితం అంతటిలో ఎంతమంది అయితే శత్రువులను సంహరించినాడో అందరికంటే ఎక్కువగా ఆ దినమున శత్రువులను సంహరించినాడు. ఆ విషయం సత్యమే. बहुत बड़ी जीत उसको मिली थी, ఎంతో గొప్ప విజయం ఆ దినం ఆయనకు లభించింది. बहुत बड़ी जीत मिलने के बाद भी उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो जिंदा नहीं था। ఎంతో గొప్ప విజయం తాను పొందుకున్నాడు. అయితే తాను పొందుకున్న యొక్క గొప్ప విజయాన్ని తాను సంతోషంతో ఆనందించుటకు, అనుభవించుటకు తాను ఏమాత్రము జీవించలేడు. परमेश्वर ऐसा अंत नहीं चाहता है। ప్రియులారా, దేవుడు ఇటువంటి అంతము కోరుకున్నట్లేదు. वचन कहता है कि तू अपने शत्रुओं का अंत देखेगा। దేవుని యొక్క వాక్యం రీతిగా చెప్తుంది, నీ శత్రువు యొక్క అంతము నీవు చూచెదవు. चेतावनी को सुनकर अपने जीवन को ठीक करने वाले ही ऐसे आशीष को पाएंगे। ఎవరైతే ఆ యొక్క హెచ్చరికను విని సరి చేసుకుంటారో అట్టి వారు మాత్రమే అటువంటి అంతమును చూడగలరు. आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। నేడు దేవుడు తన మాటలతో ఈ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. अपने बल को खोना नहीं है, अपनी पवित्रता को हमें खोना नहीं है। మన యొక్క బలమును, మన యొక్క పరిశుద్ధతను మనము కోల్పోకూడదు. प्यारे भाई बहनों, जब शिमशोन ने अपने बल को खोया, उस समय में वह दलीला की गोद में सो रहा था। ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, ఏ సమయమందైతే సంసోను తన బలమును కోల్పోయినాడో ఆ సమయంలో సంసోను దలీలా ఒడిలో పండుకొని ఉంటున్నాడు. प्यारे भाई बहनों, इन आखिरी दिनों में है ना, पाप आपको अपनी गोद में सुलाने ना पाए। ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో పాపము నిన్ను తన ఒడిలో పండుకోబెడుతూ ఉంది. अगर आप पाप की गोद में सो रहे हैं, पाप के साथ खेल रहे हैं, तो प्यारे भाई बहनों, आप अपनी पवित्रता को, अपने बल को खो देंगे। ఒకవేళ నీవు పాప ఒడిలో పడుకున్నట్లయితే, పాపముతో నీవు ఆడుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నీవు ఆ యొక్క పరిశుద్ధతను లేదా బలమును, సామర్థ్యమును కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. शैतान चाहता है कि हम सब कुछ खोकर बीच सड़क पर आ जाएं। ఆ రీతిగా మనము సమస్తమును కోల్పోయి ఆ యొక్క రోడ్డు మీదకి రావాలని శత్రు సాతానుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. शत्रु चाहता है कि हम सबके सामने तमाशा बन जाए।
అందరి ముందు ఒక తమాషాగా మనం కావాలని శత్రు సాతానుడు మన విషయమై వాడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. लेकिन परमेश्वर हमको ऊंचा करना चाहता है. అయితే మనల్ని ఎంతో గొప్పగా హెచ్చించాలని మన దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. परमेश्वर चाहता है कि हम बल पर बल प्राप्त करें, పవిత్రత पर పవిత్రత को प्राप्त करते అంతకంతకు जाएं. బలమును పొందుకోవాలని, పరిశుద్ధతను మనం అధికంగా పొందుకోవాలని దేవుడు మన విషయమై కోరుతూ ఉంటున్నాడు. चेतावनी को सुनेंगे तो बल पाएंगे, चेतावनी को अनसुनी करेंगे तो हम अपने बल को, अपनी पवित्रता को खो देंगे. ఆ యొక్క హెచ్చరికను మనం విన్నట్లయితే మనము పరిశుద్ధతను బలమును పొందుకుంటాము. ఆ యొక్క హెచ్చరికను పెడచెవిన పెట్టినట్లయితే మనము బలహీనులమై నాశనమయ్యే అవకాశం ఉంటున్నది. प्यारे भाई बहनों, आज अपने जीवन को जांच के देखिए. परमेश्वर ने शिमशोन को एक नाजीर ठहराया, लेकिन उस नाजीर की रीति के अनुसार वो नहीं चला. ప్రియ సోదర సోదరి, దేవుడు సంసోనును నాజీరుగా చేటుకు నిర్ణయించున్నాడు. అయితే ఆ యొక్క నాజీరు పరిశుద్ధతను సంసోను కొనసాగింపలేకపోయింటున్నాడు. కనుక ఈ సమయంలో నీవు నేను మన జీవితంను పరీక్షించుకోవాలి. एक और व्यक्ति है जिसके बल को, जिसकी पवित्रता को शत्रु ने छीन लिया. ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. ఆ వ్యక్తి యొక్క బలమును, సామర్థ్యమును, పరిశుద్ధతను శత్రువు దొంగిలించినాడు. दूसरा सामुएल 3 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, 2 సమూయేలు 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంది. शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया. సౌలు కుటుంబీకులకును దావీదు కుటుంబీకులకును బహుకాలము యుద్ధము జరగగా దావీదు అంతకంతకు ప్రబలెను, సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిల్లెను. लिखा है कि शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया. అక్కడ రాయబడింది సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు బలహీనమైన నీరసిల్లెను. मतलब क्या है? आरंभ में शाऊल का घराना बलवंत था, सामर्थी था. దీని అర్థం ఏమిటంటే ఆరంభంలో సౌలు యొక్క కుటుంబము ఎంతో బలము కలిగి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటున్నది. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बलहीन होता गया. అయితే సమయము గడిచిన కొలది ఆ సౌలు కుటుంబము బలహీనపరచబడింది. इतना बलहीन हो गया उसका घराना कि अंत में सिंहासन पर बैठने के लिए कोई नहीं था. సౌలు కుటుంబము ఎంతగా బలహీనపడిందంటే అంతములో సింహాసనం పైన కూర్చున్నట్టుగా కుటుంబంలో ఎవరు కూడా మిగిలి లేరు. शाऊल ने अपने बल को खो दिया. इसका कारण क्या है? సౌలు తాను యొక్క బలమును కోల్పోవటకు కారణం ఏమిటి? उसके आरंभ के दिनों को देखिए. इजरायलियों में सबसे ऊंचा आदमी था, पराक्रमी था, सुंदर था. इजरायलियों में ना सबसे पहला राजा वही था. సౌలు యొక్క ఆరంభం చూసినట్లయితే అందరికంటే పొడుగరి తన తోటి ఇశ్రాయేల్ అందరిలో కూడా ఎంతో సౌందర్యం కలిగినటువంటి శక్తిశాలి బలం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. इजराइलियों में पहला राजा के रूप में अभिषेक किया गया. ఇశ్రాయేల్ అందరిలో కూడా మొదటి రాజుగా అభిషేకించబడిన వ్యక్తి. ऐसा अभिषेक पाया हुआ शाऊल और उसका घराना बलहीन होता चला गया. ఇటువంటి అభిషేకము పొందినటువంటి సౌలు మరియు సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు బలహీనపరచబడి ఉంటున్నది. इसका कारण क्या है? దాని కారణం ఏమిటి? देखिए पहला सामुएल 18 अध्याय 8 और 9. దయచేసి చూడండి. మొదటి సమయంలో 18వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए 1000 को ठहराया. ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా ఉండనందున అతడు బహు కోపం తెచ్చుకొని, వారు దావీదునకు 10,000 కొలదనియు నాకు 1,000 కొలదనియు స్తుతులు పాడిరే, రాజ్యం తప్ప మరి ఏమి అతడు తీసుకొనగలడు అని అనుకొనెను. अब राज्य को छोड़, है ना, उसको अब क्या मिलना बाकी है? రాజ్యం తప్ప మరి ఏమి అతడు తీసుకొనగలడు అనుకొనెను. उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लग गया करके वचन में पढ़ते. 9వ వచనం మనం ఈ రీతిగా చదువుతూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి నాట నుండి సౌలు దావీదు మీద విషపు చూపు నిలిపెను. दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के बीच लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी. సౌలు కుటుంబం మరియు దావీదు కుటుంబం మధ్యలో ఆ యొక్క పోట్లాటకు ఏమాత్రం అవకాశమే లేదు. लड़ाई चलती रही. అయితే ఆ యొక్క గొడవ లేదా యుద్ధం అనేది కొనసాగుతూ వచ్చింది. शाऊल ने ही शुरू किया. ఈ యొక్క యుద్ధమును, ఈ యొక్క గొడవను సౌలే దాన్ని ఆరంభించినాడు. वचन 7वां वचन कहता है ना, स्त्रियां नाचती ये गा रही थी कि शाऊल ने 1000 को परंतु दाऊद ने 10,000 को मारा.
7వ వచనం ఈ రీతిగా ఉంది, ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు 1000 కొలదియు దావీదు 10,000 కొలది శత్రువును హతము చేసిరనిరి. ये सुनकर शाऊल खुश नहीं हुआ, ఈ మాటలు విని సౌలు ఏమాత్రము సంతోషపడలేదు, क्रोधित हुआ, उसको बुरा लगा लिखा है। అక్కడ రాయబడి ఉంచినది, ఆ మాటలు సౌలునకు తన చెవులకు ఇంపుగా లేక అతడు బహు కోపము తెచ్చుకున్నాడని రాయబడి ఉంచినది. और 9वें वचन में शाऊल दाऊद की ताक में लग गया। 9వ వచనంలో నాటి నుండి సౌలు దావీదు మీద విషపు చూపు నిలిపెను. इसका परिणाम क्या हुआ? దీని యొక్క ప్రతిఫలము ఏ రీతిగా జరిగింది? जीवन भर दाऊद के साथ लड़ाई, జీవితమంతా దావీదుతో యుద్ధము, గొడవ, కొట్లాటగా ఉంది. इतना बड़ा राजा अपने ही देश के एक आदमी से लड़ाई कर रहा है, क्या परेशानी है उसे? ప్రియ సోదర సోదరి గమనించండి, ఇంత గొప్ప దేశపు రాజు, ఇంత పెద్ద మనిషి తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తితో తాను కొట్లాట కలిగి ఆ రీతిగా యుద్ధ స్వభావం కలిగి ఉంటున్నాడు. हम सब के लिए एक चेतावनी है ये। ప్రియులారా, ఇది మనందరికీ ఒక హెచ్చరికగా ఉంటున్నది. 3 बातें जो हम में नहीं होनी चाहिए। 3 విషయాలు మనం ఎప్పుడు కూడా కలిగి ఉండకూడదు, మనలో ఉండకూడదు. दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करो, ఇతరులతో మీరు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోకూడదు. जो दूसरे के पास है उसका लालच मत करो, ఇతరుల యొద్ద ఉంది అని మనం ఏమాత్రము ఈర్ష్యపడకూడదు. दूसरे के साथ मुकाबला मत करो। ఇతరులతో మనము పోటీ పెట్టుకోకూడదు. अगर मैं दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करूं, दूसरों के पास जो है उसका लालच ना करूं, दूसरे के साथ मुकाबला ना करूं, तो दूसरे के साथ मेरी कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ఇతరులతో నేను పోటీ పెట్టుకోకపోతే, ఇతరులతో నేను పోల్చుకోకపోతే, ఇతరులతో ఉన్న వాటి విషయమై నేను ఈర్ష్యపడకపోతే, ఇతరులతో నాకు ఏమాత్రం ఎటువంటి భేదాభిప్రాయము ఉండదు. आप बुरा नहीं मानेंगे, आप क्रोधित नहीं होंगे। ఆ రీతిగా నీవు ఉన్నట్లయితే నీకు ఏమాత్రము కోపం రాదు, నీలో ఎటువంటి విషపు చూపు అనేది కూడా ఉండదు. आप किसी की ताक में नहीं लगेंगे, అప్పుడు నీవు నీ మీద ఎవరి విషపు చూపు కూడా ఉండదు. और परिणाम किसी से लड़ाई नहीं होगी। దాని యొక్క ఫలితము ఎవరితో ఎటువంటి కొట్లాటలు కూడా ఉండవు. किसी से लड़ाई नहीं होगी तो आप अपने बल को भी, अपनी सामर्थ्य को भी, अपनी महिमा को भी, अपने पवित्रता को भी नहीं खोएंगे। ప్రియులారా, అప్పుడు ఇతరులతో నీకు ఏమాత్రము కొట్లాటలు లేకుండా అంత శాంతంగా ఉన్నట్లయితే నీ బలమును కోల్పోవు, నీ యొక్క సామర్థ్యం కోల్పోవు, నీ యొక్క పరిశుద్ధతను కూడా నీవు కోల్పోలేవు. शाऊल का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है। సౌలు యొక్క జీవితము మనందరికీ కూడా ఒక హెచ్చరికగా ఉంటున్నది. क्यों दूसरों के साथ अपनी तुलना करना, क्यों दूसरों के साथ चीजों का लालच करना, क्यों दूसरों के साथ मुकाबला करना? ఎందుకు మనం ఇతరులతో పోల్చుకోవాలి? ఎందుకు మనం ఇతరులతో ఆ రీతిగా వారి దగ్గర ఉన్నాయని మనం ఈర్ష్యపడాలి? दूसरों की प्रशंसा हो रही है, होने दो। ఇతరులు ఆ రీతిగా పొగడబడుతూ ఉంటే వారు పొగడబడినీయండి. देखिए वहां पर एक दिन की लड़ाई, एक जन से लड़ाई और एक गीत, वो भी एक सेंटेंस का गीत, उसको सुनकर शाऊल को क्रोध आया, बुरा लगा और वो उसके पीछे लग गया। అక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక్క వ్యక్తిని పొగుడుతూ వారు కొంతమంది స్త్రీలు పాడిన ఒక్క పాట విని సౌలు తన హృదయంలో విషపు చూపు, విషపు ఆలోచన బయలుదేరింది. वो पूरा गाना भी नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस का गाना है। అది పూర్తి పాట, మొత్తం పాట కూడా కాదు, కేవలం అందులో ఒక్క లైన్ విని విషపు చూపు సౌల్లో వచ్చి ఉంటున్నది. और उस गाने को सुनकर, उस बात को सुनकर वो जलने लगा, बुरा माना। ఆ యొక్క చిన్న మాట, పాట వినిన వెంటనే సౌలు యొక్క హృదయంలో ఆ యొక్క ఈర్ష్య మెల్లిగా బయలుదేరించినది. इस कारण शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के बीच जीवन भर लड़ाई होती रही। ఈ కారణం బట్టి సౌలు కుటుంబమునకు మరియు దావీదు కుటుంబమునకు జీవితమంతా యుద్ధము, గొడవలు జరిగించినాయి. ये हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा, अंत में हम अपने बल को, अपनी पवित्रता को खो देंगे। ఇది మనకి ఏమాత్రం ఆశీర్వాదకరం కాదు. మన అంతములో మన యొక్క బలమును, మన యొక్క సామర్థ్యమును, మన యొక్క ఆశీర్వాదమును కూడా మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఈ మాట రాయబడి ఉంటున్నది, సంతుష్టి సహితమైన దైవ భక్తి గొప్ప లాభ సాధనమైనది. एक को ऊंचा करना, दूसरों को नीचा करना, ये परमेश्वर के हाथ में है।
ఒకరు హెచ్చింపబడుట మరొకరు తగ్గింపబడుట అనేది దేవుని యొక్క హస్తంలో ఉండి ఉంటున్నది. अगर परमेश्वर किसी को ऊंचा उठा रहा है तो उसके कारण जलो मत, उस पर है ना क्रोधित मत हो. ఎవరినైనా ప్రభువు దేవుడు హెచ్చిస్తూ ఉంటే అటు వారి విషయమై నువ్వు ఏమాత్రము వ్యసన పడవద్దు, ఈర్ష్య పడవద్దు. अपने जीवन काल में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ना है. నీ జీవితం అంతా నీవు దేవుణ్ణి సంతృప్తి పరుస్తూ ముందుకు కొనసాగాలి. तुलना करना छोड़ दो, लालच करना छोड़ दो, दूसरे के साथ मुकाबला करना छोड़ दो. ఆ రీతిగా ఇతరులతో పోల్చుకొనుట, ఇతరులతో మీరు వ్యతిరేకించి ఆ రీతిగా ఈర్ష్యపడుట, వాటన్నిటి కూడా మీరు వదిలిపెట్టాలి. एक भाई ने मुझसे फोन किया ఒక సహోదరుడు నాకు ఫోన్ చేశారు. और फोन में बात करते समय वो भाई बता रहे थे कि मैं ब्रदर मैं एक कार लेना चाहता हूँ. ఆ రీతిగా ఆ సహోదరుడు ఫోన్ లో నాతో మాట్లాడుతూ రీతిగా అన్నాడు, సహోదరుడా నేను ఒక కారు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను. मैंने कहा अच्छी बात है, कौन सी कार लेना चाहते हैं? నేను అన్నాను, మంచి మాట సహోదరుడా, ఏ కారు నువ్వు తీసుకోవాలని కోరుతున్నావు? उन्होंने एक ब्रांड का नाम बताया और मॉडल भी बताया कि मैं इसको लेने जा रहा हूँ. ఆ సహోదరుడు ఆ యొక్క కారు కంపెనీ నేమ్, దానికి బ్రాండ్ కూడా చెప్పినాడు. ఈ కారు నేను తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను అన్నాడు. तो मैंने कहा अच्छी बात है, और भाई ने कहा कार लेने के बाद मैं आपके पास आऊंगा प्रार्थना कराने के लिए. నేను అన్నాను, మా సహోదరుడా మంచి ఆలోచన అన్నాను. తర్వాత ఆయన అన్నాడు, నేను కారు తీసుకున్న తర్వాత ప్రార్థన చేయుటకై నేను నీ ఎద్దకు వస్తానని చెప్పించున్నాడు. 4 हफ्ते बाद फिर फोन आया, भाई ने कहा मैंने ले लिया है कार, अभी मैं आ रहा हूँ प्रार्थना कराने के लिए. 4 వారాల తర్వాత సహోదరుడు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, సహోదరుడా నేను ఇప్పుడు కారు తీసుకున్నాను, నీతో ప్రార్థన చేయించుకుంటగా నేను వస్తున్నానని చెప్పించున్నాడు. तो जैसी कार आके खड़ी हुई, मैंने देखा कि जो कार उन्होंने कहा था वो नहीं, उससे भी महंगी कार को वो लेकर आ गए. ఆ సహోదరుడు కారు తీసుకునే ఎద్దకు వచ్చినాడు. నేను ఆ యొక్క కారును చూసినప్పుడు ఏ కారు పేరు అయితే నా ఫోన్ లో చెప్పినాడో ఆ కారు అతను తీసుకోలేదు, కానీ దానికంటే ఖరీదైన కారును తీసుకుని వచ్చి ఉంటున్నాడు. तो मैंने उनसे कहा कि जो आपने बताया था ये वो गाड़ी नहीं है, तो उससे भी महंगी है. तब वो उनकी पत्नी ने कहा हाँ ब्रदर, हम वही कार लेना चाहते थे, उसी के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन हमारा पड़ोसी ने 1 महीने पहले वो कार ले लिया. నేను ఆయనతో అన్నాను, సహోదరుడా నువ్వు ఫోన్ లో చెప్పిన కారు ఇది కాదు కదా, నువ్వు వేరే కారు తీసుకున్నావు అంటే, ఆ సహోదరుని యొక్క భార్య గారు నాతో అన్నారు, అవును సహోదరుడా మేము ఆ ఫోన్ లో చెప్పినటువంటి కారు కొనుటకే మా యొక్క డబ్బులన్నీ కూడా మేము సిద్ధం చేసుకున్నాము. అయితే అదే కారును మా యొక్క పక్కింటి వారు కొనుక్కున్నారు, ఆ కారును బట్టి మేము వేరే కారు తీసుకున్నాము. इसलिए उससे भी महंगा कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपया और कर्जा लिया. మా పక్కింటి వారు తీసుకున్న కారు కంటే ఇంకా మంచి కారు తీసుకుంటకు ఇంకా 4 లక్షలు అధికంగా వెచ్చించి ఈ కారు తీసుకున్నామని చెప్పించున్నారు. देखिए कार खरीदने के लिए पड़ोसी के साथ मुकाबला. చూడండి, వీరు కారు కొనుటకు కూడా తమ పక్కింటి వారితో పోటీ. उसके लिए 4 लाख कर्जा लिया. ఆ యొక్క పోటీని నెరవేర్చుకుంటే ఇంకా అధికంగా 4 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటున్నారు. पड़ोसी जब मेरे कार को देखेगा तो उसकी आंखें बाहर आ जानी चाहिए, वो जलना चाहिए, है ना, ये सोच कर कि है ना उन्होंने अच्छा कार ले लिया, वो सूख जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कार खरीदा. పక్కింటి వారు నా కారును చూసినప్పుడు వారు ఈర్ష్యపడాలి, వారి యొక్క కళ్ళు నా యొక్క కారును చూసి పగిలిపోవాలని, ఆ రీతిగా అటువంటి జరగాలి, ఆ రీతిగా పక్కింటి వారిని అంటే ఈర్ష్యపడాలని ఆ ఉద్దేశంతో వారు ఇంకా 4 లక్షలు అధికంగా వెచ్చించి ఆ కారును తీసుకొని కనబడుతూ ఉంటున్నది. इसीलिए उन्होंने 4 लाख और अधिक कर्जा लिया और महीना EMI भर रहे हैं उसके लिए. ఆ ఈర్ష్యను చూపించుకుంటకై లేక ఈర్ష్యను తీర్చుకుంటకై వారు 4 లక్షలు అధికంగా వెచ్చించి ఇంకా నెల వారు ఈఎంఐ కడుతూ. अरे भाई बहनों, अच्छा कार लेना गलत नहीं है. ప్రియ సహోదరి గమనించండి, మంచి కారు కొంట తప్పని నేను చెప్పటం లేదు, लेकिन मुकाबला करने के लिए कार खरीदना गलत है. అయితే ఆ రీతిగా పోటీ తత్వంతో ఈర్ష్యపడి కొనడం ఆ రీతిగా తప్పు. जो तेरे पास है वो बहुत है. నీ యొద్ద ఏదైతే ఉందో దాంతో సంతృప్తి చెందు, అది మంచిది. दूसरों की दौड़ को मत दौड़िए. ఇతరులు పరిగెడుతున్నటువంటి పరుగును నీవు పరిగెత్తకూడదు. दाऊद को परमेश्वर 10,000 दिया, मुझे 1000 ही दिया, ये 1000 मेरे लिए काफी है. शाऊल ने सोचा होता तो बुरा नहीं मानता, क्रोध नहीं करता. దావీదుకు దేవుడు 10,000 ఇచ్చించున్నాడు, నాకు దేవుడు 1000 ఇచ్చించున్నాడని సౌలు ఆ ఆలోచనతో ఉన్నట్లయితే
తన జీవితంలో ఎంతో సంతృప్తి కలిగి ఉండేవాడు. దావీదు మీద ఎటువంటి వ్యతిరేక భావము, ఆ యొక్క యుద్ధము, గొడవ అన్ని కూడా లేకుండా ఉండేవి సౌలు జీవితంలో. और वो अपने बल को, अपनी पवित्रता को नहीं खोता। మరియు సౌలు తన యొక్క బలమును, తన యొక్క పరిశుద్ధతను కోల్పోకుండా ఉండేవాడు. ये हमारे लिए एक चेतावनी है। ప్రియులారా, ఇది మన కొరకు ఒక హెచ్చరికగా ఉంటున్నది. परमेश्वर मुझे कहीं भी ले जाए, कहीं भी रखे, దేవుడు నన్ను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ, ఏ ప్రదేశంలో ఉంచినప్పటికీ दूसरों को देखकर मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्रोधित नहीं होऊंगा, किसी के ताक में नहीं लगूंगा। यदि हम सोचेंगे तो हमारा बल, हमारी पवित्रता को हम नहीं खोएंगे। ఇతరులతో నేను పోటీ పెట్టుకోను, ఇతరులతో ఏ విషయంలో కూడా నేను ఈర్ష్యపడను, ఇతరుల పైన నేను ఎటువంటి విషపు చూపు నిలుపను అని ఆ రీతిగా మనం తీర్మానించుకున్నట్లయితే మన యొక్క బలమును, సామర్థ్యమును మనము కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. मेरा भाई बहनों, शाऊल के जन्म स्वभाव ने उसकी पवित्रता को, उसके बल को खोने के लिए वो वजह बन गई। కనుక ప్రియుల, సౌలు యొక్క ఆ యొక్క ఆరంభంలో ఉన్నటువంటి యొక్క స్వభావము తన యొక్క బలమును, సామర్థ్యమును, పరిశుద్ధతను కోల్పోవుటకు ఒక కారణంగా ఉంటున్నది. याद रखिए, शत्रु 24 घंटा आपके विरुद्ध में काम करता है, इसलिए कि वो आपकी पवित्रता को, आपके बल को छीन ले। నీ యొక్క బలమును, సామర్థ్యమును, నీ యొక్క పరిశుద్ధతను దొంగిలించాలని శత్రువు 24 గంటలు పని చేస్తూ ఉంటాడనే విషయాన్ని ప్రియ సహోదరుడు, సహోదరి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. हम सिमशोन को अच्छे से जानते हैं, उसकी कहानी को हम अच्छे से जानते हैं। సంసోను యొక్క వృత్తాంతము మనమందరం కూడా ఎంతో బాగుగా ఎరిగినటువంటి వారము. उसने नाजीर की रीति को तोड़ दिया। అతడు ఆ యొక్క నాజీరు పరిశుద్ధతను, ఆ యొక్క నాజీరు క్రమమును అతడు కోల్పోయి పడగొట్టి ఉంటున్నాడు. नाजीर क्रम, करेक्ट वही है। नाजीर की रीति को उसने तोड़ दिया। ఆ యొక్క నాజీరు క్రమమును అతడు తెగగొట్టి ఉంటున్నాడు. वहां गिनती की किताब 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो नाजीर की रीति क्या है, 4 बातों को वहां बताया गया है। సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క నాజీరు పరిశుద్ధత క్రమం ఏమిటో అక్కడ 4 విషయాలు అక్కడ రాయబడి ఉంటున్నాయి. दाग लता की किसी वस्तु को नहीं छूना, पहला रीति। दाग लता की किसी वस्तु को नहीं छूना, दाग लता के पास नहीं जाना, दाग की बारी में प्रवेश नहीं करना। మొదటిగా అక్కడ రాయబడింది, ద్రాక్ష రసమును చిరకనైనను నువ్వు త్రాగవలదు, తర్వాత ఆ ద్రాక్ష పండ్లను తినవలదు, ఆ పచ్చికాయలే గాని ద్రాక్ష పుట్టినది ఏది నువ్వు తినవలదు. लेकिन वो क्या कर रहा है? అయితే ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? वो कहां पर पाया गया? అతడు ఎక్కడ పట్టబడి ఉంటున్నాడు? उसके सामने शेर क्यों आया? అతని ఎదుటికి ఆ యొక్క పులి ఎందుకు వచ్చి ఉంటున్నది? न्यायो 14 अध्याय 5 में लिखा है, वो दाग की बारी में खड़ा है। న్యాయాధిపతులు 14:5 రాయబడింది, ఆ యొక్క ద్రాక్ష వనము మధ్యలో అతడు నిలబడి ఉంటున్నాడు. परमेश्वर ने कहा उसे छूना नहीं, उसके पास भी नहीं जाना, ये दाग की बारी में घुस गया। దేవుడు అన్నాడు, నా యొక్క ద్రాక్షలను నువ్వు ముట్టకూడదు, ద్రాక్ష తోటలను నువ్వు వెళ్ళకూడదని చెప్తే అతడు ద్రాక్షల తోట మధ్యలో నిలబడి ఉంటున్నాడు. सिमशोन कहां पर है? जहां पर उसको नहीं होना चाहिए वो वहां पर है। సంసోను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడంటే, ఏ ప్రదేశంలో అయితే అతడు ఉండకూడదో ఆ ప్రదేశంలో అతడు ఉన్నాడు. पहली रीति को उसने तोड़ा। మొదటి ఆజ్ఞను, నియమమును అతడు విరగొట్టినాడు. नाजीर की पहली रीति को उसने तोड़ दिया। ఆ యొక్క నాజీరు క్రమము మొదటి దాన్ని అతడు విరగొట్టినాడు. दूसरा क्रम जो है वो अपने सिर को उसने मुड़ा दिया। రెండవ క్రమము తన యొక్క తలను అతడు కత్తిరించుకుని, తల వెంట్రుకలను కత్తిరించుకున్నాడు. बाल को नहीं कटाना। రెండవ నియమము తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకొనకూడదు. लेकिन उसने अपने बाल को कटवा दिए। అయితే సంసోను తన తల వెంట్రుకలను కత్తిరించుకున్నాడు. मतलब कि परमेश्वर के लिए निंदित होने की बजाय परमेश्वर के लिए निंदा का कारण बन गया। దీని అర్థం ఏమిటంటే, దేవునికి నిందను తీసుకుని వచ్చినట్లుగా కనబడుతుంది. तीसरा नाजीर का रीति, మూడవ నాజీరు నియమము न्यायो 14:8 में है, किसी भी लोथ के पास नहीं जाना। న్యాయాధిపతులు 14వ అధ్యాయం 8వ వచనము, ఎటువంటి కళేబరము చెంతకు నువ్వు వెళ్ళవద్దు. जो उस वचन में पढ़ते हैं वो किसके पास गया? सिंह के लोथ के पास गया। అయితే అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ చదువుతా రాయబడింది, సింహపు కళేబరం చెంతకు అతడు వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. ना केवल लोथ के पास गया, उस लोथ में जो मधुमक्खी का छत्ता था उसमें से मधु लेकर उसने खाया।
అతడు కేవలం ఆ యొక్క కళేబరం చెంతకు వెళ్ళుట మాత్రమే కాదు గాని ఆ యొక్క సింహపు కళేబరంలో ఉన్నటువంటి తేనెను తీసుకుని తాగి ఉంటున్నాడు. और नाजीर की चौथी रीति क्या थी? ఇక నాజీరు క్రమం యొక్క 4వ సిద్ధాంతం ఏమిటి? गिनती 6-8 में पढ़ते हैं, जीवन भर पवित्रता को बनाए रखना. సంఖ్యాకాండం 6:8 మాట ఉంటున్నది, జీవితమంతా నీ దినములన్నీ నీవు యెహోవాకు ప్రతిష్టముగా ఉండవలెను. मतलब जीवन भर पवित्रता को बनाए रखना. దాని అర్థం ఏమిటంటే నీ జీవితం అంతా నీవు పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి. लेकिन शिमशोन जीवन भर अपने आप को अशुद्ध करता रहा. అయితే సంసోను తన జీవితం అంతా తాను అపవిత్రపరుచుకున్నాడు. शिमशोन क्या कर रहा है? स्त्रियों के पीछे भाग रहा है. సంసోను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ యొక్క స్త్రీల వెంట వెంబడిస్తూ ఉంటున్నాడు. इस प्रकार 4 नाजीर के रीति को तोड़ने के कारण उसने अपनी पवित्रता को खो दिया, अपने बल को खो दिया. ఈ రీతిగా అతడు నాజీరు యొక్క 4 నియమములను అతిక్రమించిన కారణం బట్టి తన యొక్క బలమును, తన యొక్క సామర్థ్యమును, తన యొక్క పరిశుద్ధతను సంసోను కోల్పోయించున్నాడు. परमेश्वर को खो दिया, पवित्र आत्मा को खो दिया. దేవుణ్ణి కోల్పోయించున్నాడు, పరిశుద్ధ ఆత్మను కూడా కోల్పోయించున్నాడు. 16-21 में अपनी आंखों को खो दिया. 16వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో తన కన్నులను కోల్పోయించున్నాడు. उसे बांध के बंदीगृह में डाल दिया, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया. అతనిని బంధించి బందీ గృహంలో వేసించున్నాడు, అనగా తన యొక్క స్వాతంత్ర్యాన్ని కూడా కోల్పోయించున్నాడు. चक्की पीस रहा है, अपनी स्थान और गौरवता को खो दिया. అతడు అక్కడ పిండి రుబ్బేవాడిగా ఉంటున్నాడు, అనగా తన యొక్క స్థానమును, తన యొక్క విలువను కూడా కోల్పోయించున్నాడు. इस्राएल का न्याय था, न्यायों 15-20 में लिखा है 20 साल तक वो न्याय करता रहा. एक गौरवता का स्थान था जिसे उसने खो दिया. న్యాయాధిపతులు 15-20 ప్రకారము అతడు 20 ఏళ్ళు ఇశ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతిగా ఉంటున్నాడు. అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ పిండి రుబ్బేవాడిగా మారింటున్నాడు, అనగా తన యొక్క గౌరవము, తన యొక్క స్థాయిని కూడా కోల్పోయించున్నాడు. मतलब कि नाजीर की रीति को तोड़ने के कारण जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया था सब कुछ उसने खो दिया. ప్రియుల, దీని అర్థం ఏమిటంటే నాజీరు యొక్క క్రమమును అతడు కోల్పోయినందుకు, విరగొట్టినందుకే ఏదైతే దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించినాడో, ఇచ్చించినాడో వాటన్నిటిని సంసోను కోల్పోయించినాడు. प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें नाजीर होने के लिए बुलाया है. ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, మనము నాజీరులుగా ఉండుటకై దేవుడు మనల్ని పిలిచించున్నాడు. अलगाव का जीवन बिताने के लिए बुलाया है. ప్రత్యేకమైన జీవితము కలిగి ఉండుటకై దేవుడు మనల్ని పిలిచించున్నాడు, ताकि हम पवित्रता में बने रहें और वो पवित्रता हमारा बल बन जाए. తద్వారా మనం పరిశుద్ధతలో కొనసాగి తద్వారా మనం బలము పొందుకున్నట్లు. लेकिन शैतान 24 घंटे शत्रु हमारे विरुद्ध में काम करता है और हमारे बल को, हमारी पवित्रता को छीनना चाहता है. అయితే మన యొక్క సామర్థ్యమును, మన యొక్క బలమును, మన యొక్క పరిశుద్ధతను దొంగిలించుటకై శత్రు సాతానుడు వాడు 24 గంటలు పని చేస్తూ ఉంటాడు. अगर आप शिमशोन की तरह नाजीर की रीति को तोड़ेंगे तो जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है सब कुछ खो बैठेंगे. సంసోను వలె ఆ యొక్క నాజీరు నియమములను నీవు విరగొట్టినట్లయితే, వాటిని అతిక్రమించినట్లయితే సంసోను వలె నీవు ఆ రీతిగా బలహీనుడుగా, సామర్థ్యం కోల్పోయేవాడుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. प्यारे भाई बहनों, आज अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या आप नाजीर की रीति के अनुसार चल रहे हैं या नाजीर की रीति को तोड़ रहे हैं? ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నేటి సమయంలో నీ జీవితాన్ని నీవు పరీక్షించుకుని తెలుసుకోవాలి. నీవు నాజీరు క్రమమైనటువంటి జీవితం గడుపుతూ ఉంటున్నావా, లేకపోతే నాజీరు నియమములను అతిక్రమించిన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటున్నావా? हर दिन अपने आप को पवित्रता में रख रहे हैं या फिर हर दिन अपने आप को अशुद्ध करते जा रहे हैं? అనుదినము నీవు పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితం కలిగి ఉంటున్నావా, లేకపోతే అపరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని నీవు కొనసాగిస్తూ ఉంటున్నావా? दानिएल ने ठान लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध होने नहीं देगा. తను తాను కనుక్కోకూడదని దానియేలు తన హృదయంలో నిర్ణయించుకున్నాడు. याद रखिए, दानिएल की परिस्थिति कैसी थी? वो अपने घर में बड़े ऐशोराम से नहीं जी रहा था. దయచేసి దానియేలు దానియేలు యొక్క స్థితిని గమనించినట్లయితే దావీదు తన సొంత గృహంలో ఏదో హాయిగా తన జీవితాన్ని తాను గడుపుటలేదు. दानिएल है ना, पराय देश में बेबीलोन में दास्तव के रूप में गया था.
దానియేలు పరాయి దేశంలో బబులోను దేశంలో ఒక దాసుడుగా కొనిపోబడి ఉంటున్నాడు. प्रभु जी मैं तो यहाँ पे दास हूँ, जो वो लोग बोल रहे हैं मुझे वही करना पड़ेगा, ऐसा उसने नहीं बोला, ऐसा बहाना उसने नहीं बनाया। ప్రభువా ఈ స్థలంలో నేను దాసుడిగా ఉన్నాను, వారు నాకు ఏది చెప్తే నేను అది చేయాలని అటువంటి కుంటి సాకులు ఏవి కూడా దేవునితో దానియేలు చెప్పలేదు. उसने निर्णय लिया, ठान लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा। నన్ను నేను అపవిత్ర పరుచుకోను అని ఒక గట్టి నిర్ణయమును తన హృదయంలో దానియేలు తీసుకొని ఉంటున్నాడు. नाजीर के रीति का पालन किया उसने। నాజీరు నియమాన్ని అతడు పాటించి उसे ఉంటున్నాడు. एक अध्याय को पढ़ के देखिए, जब दानिయేल ने ठान लिया, दूसरे वचन में देखते हैं परमेश्वर ने दानिయేल के पक्ष में उस भोजन के अधिकारी के हृदय में काम करना शुरू कर दिया। దానియేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో మీరు యొక్క మాటలు చదివి గ్రహించండి. ఎప్పుడైతే దానియేలు ఈ అపవిత్రమైన వాటిని నేను ముట్టకూడదని తన హృదయంలో నిర్ణయించుకున్నాడో, ఆ నిర్ణయంను బట్టి దేవుడు దానియేలుకు ఆ యొక్క ఆహారం అందించే వ్యక్తిని కూడా దానియేలు పక్షంగా తిప్పి దానియేలుకు సహాయం చేసినట్లుగా కనబడుతూ ఉంటున్నది. जब आप निर्णय लोगे, है ना, कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा, तो परमेश्वर आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। నన్ను నేను అపవిత్ర పరుచుకోను అని ఎప్పుడైతే మనము నిర్ణయం తీసుకుంటామో అప్పుడు దేవుడు మన పక్షముగా మనకు సహాయం చేసేవాడుగా ఉంటాడు. प्यारे भाई बहनों, आज अपने जीवन को आप जांच के देखिए, क्या नाजीर की रीति पर आप चल रहे हैं? ప్రియ సోదరుడా సోదరి, నాజీరు నియమాలను అనుసరించి నీవు నడుస్తున్నావా లేదా అనే విషయాన్ని మన జీవితాన్ని మనం बाद में आप పరీక్షించుకోవాలి. गिनती की किताब 6 अध्याय को पूरा घुटनों में प्रार्थना में पढ़ के देखिए, नाजीर की रीति क्या है, वहां पर परमेश्वर बहुत अच्छे से बता रहा है। ఆ యొక్క నాజీరు జీవితం యొక్క నియమములు, ఆ యొక్క కట్టడలు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాయో దయచేసి తర్వాత సంఖ్యాకాండం 6వ అధ్యాయము మీకు మోకాళ్ళ మీద మీరు ఉండి చదవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. अपने जीवन को जांच के देखिए प्यारे भाई बहनों। ప్రియ సోదరుడా సోదరి, నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి, చూడండి. पवित्रता आपके जीवन का बल है और उस बल को शैतान छीनना चाहता है। పరిశుద్ధత మీ జీవితానికి బలంగా ఉంటున్నది. ఆ బలమును శత్రు సాతానుడు దొంగిలించాలని వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. और वो कैसे हमारे बल को छीनता है, शिमशोन के जीवन के द्वारा, शाऊल के जीवन के द्वारा हमने देखा। ఏ రీతిగా శత్రు సాతానుడు మన బలమును దొంగిలించగలడో ఆ విషయాన్ని మనము సంసోను జీవితంలోను మరియు సౌలు జీవితం నుంచి మనం చూసి ఉంటున్నాము. शिमशोन ने अपने जीवन में जो कुछ प्रभु ने दिया था सब कुछ खो दिया, इसलिए कि उसने नाजीर की रीति को तोड़ा। ఆ యొక్క నాజీరు నియమములను అతడు అతిక్రమించిన కారణం బట్టి సంసోను తన జీవితంలో సమస్తమును కోల్పోయి ఉంటున్నాడు. अपने जीवन को जांचिए, आपका जीवन कैसा है? ప్రియ సహోదరుడా సోదరి, నీ జీవితం ఏ రీతిగా ఉంది? దయచేసి పరీక్షించుకొని చూడము. परमेश्वर ने आपको जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही नाजीर ठहरा दिया है। నీవు జన్మించిన తరువాత దేవుడు నిన్ను నాజీరు చేయలేదు, కానీ నీవు జన్మించుటకు ముందే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు తన కొరకు నిన్ను నాజీరుగా చేసుకుని ఉంటున్నాడు. परमेश्वर कहता है, तेरे गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे देख लिया। ప్రభువు ఈ మాట అంటున్నారు, నీవు గర్భంలో రూపింపబడక మునుపే నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను, నేను నిన్ను చూచితినని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. सो परमेश्वर ने हमें नाजीर ठहराया है। अगर हम नाजीर की रीति के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आशीष को हम पाएंगे। కనుక ప్రియులారా, దేవుడు మనల్ని నాజీరు చేసి ఉంటున్న కారణం బట్టి మనం ఆ రీతిగా నాజీరు నియమాలను పాటించినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వాదకారులుగా చేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, प्रार्थना करें। దేవుడి యొక్క వాక్యం దీవించును గాక. మనం ప్రార్థించుకుంటాం. परमेश्वर का धन्यवाद।